In the last period we have discussed about meaning of degree. Degree means comparison. Then also we have seen what is the definition or what is the general information about degree. Degree is nothing but comparison of two or more than two objects in a single sentence. This degree is divided into three types: positive, comparative and superlative. Also we have seen how to identify degree from the given sentence, whether it is positive, comparative or superlative. Degree is identified according to its constructions in the sentence. If we found out the construction as or so as in the sentence, then we call it positive. If we found the construction er than or more than in the sentence, then we call it comparative. And if we found the construction the est or the most in the sentence, then we call it superlative degree. Also we have discussed about in the last period positive into comparative and comparative into positive. All of you must remember that while converting from PD into CD or CD into PD, change the subject and object, and if the given sentence is positive, answer should be negative, and if the given sentence is negative, answer should be positive. While converting from PD into CD and CD into PD, this part we have finished in the last period. Comparative into superlative we have discussed in the last period. What is the comparative into superlative conversion? Er than any other. Instead of er than any other, use the est. While converting from comparative into superlative, remove er than any other and use the est, which indicates the superlative degree. No change, no any other change in the sentence. And while converting from superlative into comparative, superlative, remove est or one of the most and use er than any other. So today we are going to discuss about superlative into positive. Before going to solve any answer, it is our duty to identify the given sentences, superlative, positive, comparative, and then convert from superlative into positive. आता इथपर्यंत आपण भाग पूर्ण केला आहे. आज आपला हा जो भाग बघणार आहे की सुपरलेटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह. तर सुपरलेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करताना काय बदल करावे लागतील, कसे बदल करायचे. तर एक्झाम्पल बघा. Nana was the surest approach. एक्झाम्पल बघा याचं. Nana was the surest approach. आता the est असेल, साहजिकच कोणती डिग्री आहे मग सुपरलेटिव्ह, आणि आपल्याला सुपरलेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करायचंय. तर पॉझिटिव्ह करताना एक लक्षात ठेवा, पॉझिटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह करा किंवा पॉझिटिव्हचं सुपरलेटिव्ह करा, करता कर्म आदला बदल हे लक्षात ठेवायचं. अजून एक लक्षात ठेवा की बरेचसे विद्यार्थी मला पेपर तपासताना असं लक्षात येतं की समजा शेवटी ही किंवा सी वगैरे आला असेल तर त्याचा बदल इकडं करताना तुम्ही सीचं हर करता किंवा हिचं हिम करता सुरुवातीचं, तर ते व्हॉइसमध्ये करायचं असतं, डिग्रीमध्ये ॲज इट इज. ओके, त्यामुळे ते सुरुवातीला समजा हे आहे आणि त्याचा ऑब्जेक्ट शेवटी जाणार आहे म्हणून हिम नाही करायचं, ॲज इट इज ठेवायचं. आता मी एका शब्दात सांगितले की सुपरलेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करताना, सुपरलेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करत असताना वाक्यातील द est
असेल आणि अल्पिया सांगेल वन ऑफ द मोस्ट, व्हेरी फ्यू कधी आणि नो अदर कधी उभा राहतो. जर आता वाक्यात इथं जर आहेच, अजून उदाहरण दुसरं मी इथं देतोच पुन्हा. व्हेरी फ्यू कधी आणि नो अदर कधी पॉझिटिव्ह करताना. हा म्हणजेच एवढा बदल जर लक्षात ठेवला, नो अदर आणि व्हेरी, आता काही जण असे पण म्हणतात की दोन्हीपैकी एक कुठलंही घेतलं तरी वाक्य बरोबर, मार्क मिळेल. पण त्यातलं आपण म्हणतो ना कीन ऑब्झर्वेशन, तर कीन ऑब्झर्वेशनला हे पॉईंट लक्षात ठेवले जातात. तुम्ही या दोन्हीमध्ये दोन्हीपैकी कुठलंही घेतलं तरी वाक्य बरोबर देतात. पण मी म्हणेन कीन ऑब्झर्वेशन करताना हे लक्षात ठेवा की जर यश असेल तर व्हेरी फ्यू आणि वन ऑफ द मोस्ट असेल तर नो अदर न करा. म्हणजे आता समजून देत बसा, अल्पिया बसा प्लीज. समजून देताना पूर्ण लक्ष द्या. मी एकच वाक्य समजून देणार, बाकीचे तुमच्यापैकी निकम सांगेल पुढचं वाक्य मी देणार डायरेक्ट. तर द ईएसटी आहे, द ईएसटी असेल तर सुरुवातीला काय घ्या म्हणून सांगितलं इथं, हा व्हेरी फ्यू. आता हे घेतल्यानंतर कर पॉझिटिव्ह करायचं असेल तेव्हा कर्ता कर्म आदला बदल नुसार काय येईल, काय इथला कर्ता नाना, स्पॉट नाना आणि ऑब्जेक्ट आदला बदल नुसार या व्हेरी फ्यू नंतर असेल किंवा नो अदर असेल त्यानंतर कर्ता कर्म लगेच घ्यायचे आदला बदल करून. काय येईल मग, अप्रोच. त्यानंतर जे काही सहाय्यकारी असेल ते सहाय्यकारी घ्या. आपल्याला करायचा आहे कोणता, मग सुपरलेटिव्हचं काय दाखवतं इथं, ती रचना काढावी लागेल. काय दाखवतंय फैयाज, सुपरलेटिव्ह काय दाखवतंय याचं, द ईएसटी हे काढावं लागेल. का काढावं लागेल, करायची आपल्याला. आता राहिला शुअर शब्द, तर ते असताना सुद्धा आणि वन ऑफ द मोस्ट असेल तर इतकं क्लिअर करून दिले. आता सांग बरं पुढचं मग, व्हेरी फ्यू अप्रोच वॉज, हे काढलं, हे काढलं, राहिलं शुअर. पॉझिटिव्ह दर्शक रचना ऍज शुअर ऍज नाना. ओके, जर कळलं असेल तर सेम अशा प्रकारचं एक उदाहरण पुढचं देतो, निकम सांगेल आता. प्लीज. काय थोडा बदल केला नाही तर फक्त शुअरच्या ऐवजी इजी. हा जमतंय का, अजून समजून द्यावं लागेल, अजून द्यावं लागेल समजून. ठीक आहे, लक्ष दे, समजून देतो. तूच उत्तर सांगायचं आता. बघा, द ईएसटी असेल तर व्हेरी फ्यू, मग सुरुवातीला व्हेरी फ्यू, त्यानंतर अप्रोच पहिल्यांदा येईल आणि द ईएसटी का निघेल तर सुपरलेटिव्ह आहे. राहिला इजी, राहिला इजी,
त्यापूर्वी ॲज आणि नाना शेवटी. नाना म्हणजे पाटेकर. पाटेकर माहित आहे ना? सांग उत्तर. वेळ घालवू नको, मोबाईल चालू आहे. हे चालू असेल तर आम्हाला सिस्टमॅटिक राहावं लागतं जरा. पुन्हा लक्ष दे, एकदा समजून देतोय. तर EST असेल तर सुरुवातीला काय घ्या? पॉझिटिव्ह करताना व्हेरी फ्यू नुसार व्हेरी फ्यू. ऑब्जेक्ट पुन्हा घ्यायला की व्हेरी फ्यू नंतर व्हेरी फ्यू अप्रोच सहकारी वॉच. तर EST काढला राहिला EG. ते ॲज EG ॲज. बोल आता. आवाज जरा मोठा पाहिजे, त्या मगरला आवाज गेला पाहिजे पाठीमागे. ॲज इजी ॲज नाना. अंकिता उभा. आपण तुमच्या मनात असाही मुद्दा येऊन गेलेला असेल, दिसतं का यार? नाहीतर शिवायचं आहे ना चालू. की आपण तुमच्या मनात असेल, अल्फियाचे असेल, आणखी कोणाच्या तरी असेल. पालकर आले का? उभा राहा. शेआर कुठे? शेआर कोण आहे? दुसरी आहे की ही? मला वाटतं कोण आहे? सानिया कुठे? मुद्दा असा डोक्यात असेल तुमच्या की पॉझिटिव्ह करताना सर तुम्ही एक सांगितले की पॉझिटिव्हचं कम्पॅरेटिव्ह करा, कम्पॅरेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करा, करता कर्म आदला बदल. पण पॉझिटिव्ह करताना करता कर्म आदला बदलच. मग ते करत असताना पण मग मी बोलून गेलो की गिवन सेंटेन्स इज पॉझिटिव्ह, आन्सर शुड बी निगेटिव्ह. गिवन सेंटेन्स निगेटिव्ह, आन्सर शुड बी पॉझिटिव्ह. म्हणजे नकार वापरायचा. अंकिताच्या मनामध्ये का प्रश्न येऊ नये की मग सर तुम्ही तर करता कर्म तर आदला बदल करताय, नकाराचं काय वापरायचा का नाही, काढायचा का नाही? तर हे व्हेरी फ्यू किंवा नो अदर आहे ना, यात नकार इन्क्लूड आहे. नो अदर लक्षात येते ना, यात नकार इन्क्लूड आहे म्हणून नॉट वापरायचा नाही. पॉझिटिव्ह करताना करता कर्म बदलायचा, नकार होकार हे विचार सगळं बरोबर आहे. पण इथं व्हेरी फ्यू नो अदर वापरताना त्याच्यात नकार आहेच. ओके. तर मनातली शंका असेल तर ती त्याच्यात येते नो अदर वगैरे याच्यात. हा एकदम नुसार याचं उत्तर पुन्हा एकदा सांगा अंकिता. किंवा कीर्ती आहे का पाठीमाग? सांग मोठ्या. मास्क मुळे बऱ्याच वेळा ओळखायला येणार ते आता. असंही कीर्ती वापरलं तरी चालतं बरं का. मी एक साठी सांगितलं तुम्हाला व्हेरी फ्यू किंवा नो अदर. नो अदरनं उत्तर करून लिहिलं काय जण परीक्षेला मार्क मिळेल, पण जर बारीक बघणारा एखादा असेल ना त्यावेळेला तो मार्क इकडं तिकडं होण्याची शक्यता असते, नाहीतर मिळेलच. नो अदर वापरून सुद्धा सांग बरं. वॉच ॲज इजी ॲज नाना. हा पण तरीही सो ॲज कधी अल्फिया लक्षात ठेवायचं की ज्या शब्दाला प्रत्येच लागत नाही. कम्पॅरेटिव्हचा विचार करा, सुपरलेटिव्हचा करा, प्रत्यय लागत नाही तेव्हाच सो ॲज. अदर टाइम जिथं प्रत्यय लागतोय तिथं ॲज ॲज. ओके. तर आता ते हे आलंच वाक्य, तर मी लगेच इथं वाक्य करून टाकतो. वाक्य वाच करतील मग बस खाली उत्तर सांगेल तो. हा वाक्य वाच.
more. Once more. द म्हणते रे तू इथं इज द म्हणते इज नाही द इथं मी तू वन्स मोर म्हणतोय तेव्हा मला तुझा आवाज लतासारखा वाटतोय असं नाही तर काय तरी चुकतंय. आता म्हण बरं. ओके तर इथं द वापरत होती तू बरोबर आहे का ते नको आहे कारण द मोस्टच्या इथं आलेलं. तर कीर्ती इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट गर्ल इन आवर क्लास. आता काय बदल केलाय बदल सांगेल इतर लक्ष देतील अल्पिया. या दोन वाक्यातनी इथल्या वाक्यात आणि या वाक्यात काय बदल केलाय. वन ऑफ द म्हणजे ज्या शब्दाला सुपरलेटिव्ह द आणि ईएसटी लागतोय इथं पण इथं त्या शब्दाला ईएसटी लागत नाही. जेव्हा ईएसटी लागत नाही तेव्हा सोयाची रचना पॉझिटिव्ह करताना वापरायची. आणि वन ऑफ द मोस्ट ऐवजी सरळ लिहिलंय पॉझिटिव्ह करताना काय नो अदर. आणि मग कर्ता कर्म आदला बदल वगैरे हे सगळं ठीक आहे. तर इथं कर्ता हा आहे कर्म नुसार यस बाकीचं सेम. मोठा आवाज पाहिजे कीर्तीसारखा. आणि मग कशासाठी तर सगळ्यांना कळायला पाहिजे. यानंतर जो वाक्य मगर सांगेल समजून घे तोपर्यंत. हां ती सांगते तसं कळलं नसेल तर मला विचार मी समजून देतो. अजून एकदा समजून देऊ का. सरळ लक्षात घे. वन ऑफ द मोस्टची रचना वाक्याकडे बघा सुपरलेटिव्ह आहे का कशानं सुपरलेटिव्ह आहे. वन ऑफ द मोस्ट किंवा द ईएसटी आहे म्हणजे सुपरलेटिव्ह. जर वन ऑफ द मोस्टची रचना असेल तर सुरुवात नुसार तिथं नो अदर. आता नो अदर झाला हा कर्ता शेवटी जाईल गर्ल इन आवर क्लास ऑब्जेक्ट आहे तो पहिल्यांदा येईल. ते झाला की क्रियापद येईल. वन ऑफ द मोस्टची रचना काढून टाकायची का तर सुपरलेटिव्ह दाखवते. आपल्याला करायचंय काय पॉझिटिव्ह म्हणजे ही वन ऑफ द मोस्ट रचना काढली. राहिला इम्पॉर्टंट तर तो इम्पॉर्टंट आहे तर काय वापरायचं मग मी सांगितले सो ॲज इम्पॉर्टंट सो इम्पॉर्टंट ॲज कीर्ती. कळतंय का. बोल बरं आता मोठ्या आवाजात. हां बरोबर आहे. कळलं का. इज वापरलंय का तुम्ही नाही. अजून एकदा सांगेन ना. नो अदर गर्ल इन आवर क्लास इज कीर्ती. आलं बरोबर. टेक डाऊन ऑल ऑफ यू. वाक्य आता एक देतो मगर साठी. देऊ दे का मगर. नाही तू सांगायचं तुला आलं की मला अख्ख्या वर्गात समाधान वाटलं म्हणून तुझा सांगायचं. आता ह्याला सुरुवात दुसऱ्या वाक्य मगरला देण्यापूर्वी किंवा समजून देतो मी पण तू भिवून मी तुला आल्याशिवाय समजून द्यायचं बंद करत नाही. पण पठाण तोपर्यंत एक दुसरं वाक्य सांगतील. एकच मिनिट उभा राहा. आता आपण जे वाक्य केले उदाहरणार्थ ह्या वाक्यापुरतं बघू या वाक्यापुरतं बघू. आता आपण काय केलं सुपरलेटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह. मागच्या तासाला आपण काय शिकवलं कंपॅरेटिव्ह इंटू सुपरलेटिव्ह किंवा सुपरलेटिव्ह इंटू कंपॅरेटिव्ह. मग सुपरलेटिव्ह इंटू कंपॅरेटिव्ह आपण मागच्या पिरियडला बघितलं ना. काय बघितलं मग तिथं तर एवढं बघितलं आपण की सुपरलेटिव्ह म्हणजे द ईएसटी ऑब्लिक वन ऑफ द मोस्ट.
बघा मी काय समजून ते एका वेळेला तुम्हाला याच्यात तीन वाक्य करायचे. हे दिलेलं सुपरलेटिव्ह आहे त्याचं तुम्ही पॉझिटिव्ह तर शिकला आता. कंपॅरेटिव्ह पण करायचं. द ईएसटी असेल ER देन अदर, बाकीचा काहीच बदल नाही. लक्ष देताय का सगळे? पॉझिटिव्ह तर तुम्ही करतायच. काय पॉझिटिव्ह करताय? व्हेरी फ्यू अप्रोच वॉज ॲज द ईएसटी काढला राहिला इजी, ॲज इजी ॲज नाना झालं का पॉझिटिव्ह. कंपॅरेटिव्ह करताना ह्याच वाक्याचं द ईएसटी काढला राहिला इजी, त्याला ER दॅन प्रत्यय लावा. म्हणजेच बाकी बदल काय नाही. कंपॅरेटिव्ह करताना नाना वॉज इजियर दॅन एनी अदर अप्रोच. तीन उत्तर लक्षात येते का? मागचा मी रेफरन्स घेतोय आता. हे पाठीमागं शिकवलंय कंपॅरेटिव्ह, सुपरलेटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह. मग आता ह्या सुपरलेटिव्ह द ईएसटी आहे का? द ईएसटी ऐवजी ER दॅन एनी अदर, बाकीचं वाक्य आहे असं, म्हणजे झालं कंपॅरेटिव्ह. तर पठाण म्हणतील पुन्हा एकदा हे वाक्य, हे कंपॅरेटिव्ह मध्ये आहे असं वाक्य. चल कंपॅरेटिव्ह इजियर दॅन एनी अदर अप्रोच. किती जणांना कळलंय? हात वर करा बरं प्लीज जरा. हे कुठतरी इकडे बस बरं, तुला एकटीलाच कळलं नाही बहुतेक. आहे का? तुलाच एकटीला इकडे बसतो. आता पठाण तिच्यासाठी एकदा. आता बाकी सगळ्यांना कळलंय, तुला मला सगळ्याला. हिच्यासाठी एकदा हे वाक्य पुन्हा सेम तसंच सांगा. एक लक्ष देतो. द आणि ईएसटी काढला. का काढला? सुपरलेटिव्ह आहे. करायचा आहे कोणता आपल्याला? सुपरलेटिव्ह इंटू कंपॅरेटिव्ह. कंपॅरेटिव्ह करताना सुपरलेटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह करताना द ईएसटी असेल, आहे तिथं द ईएसटी सुपरलेटिव्ह दाखवते. त्याचा कंपॅरेटिव्ह करताना ER दॅन एनी अदर आणि द ईएसटी ऐवजी वन ऑफ द मोस्टची रचना असेल तर मोर दॅन एनी अदर, मोर दॅन एनी अदर. पण इथं द ईएसटी आहेच, फक्त द आणि ईएसटी काढला राहील शुअर, त्याला ER दॅन एनी अदर जोडला की कंपॅरेटिव्ह होईल. आहे असं वाक्य म्हणायचंय. ती म्हणते ते ऐक. once more once more कंपॅरेटिव्ह वापरताना द वापरायचं नाही बरं का बाळा. एकदा वापरलं का काय असं वाटलं म्हणून मी डबल म्हणलं तुम्हाला. नाना वॉज शुअरर दॅन एनी अदर अप्रोच. आता मोरची रचना वापरून ते वाक्य तुला 100% येईल. कंपॅरेटिव्ह कर मोर. हा वरचं कीर्ती गर्ल इन आवर क्लास. कळलं? तर आता तीन वाक्य कर. म्हणजे एक देणार मी सुपरलेटिव्ह, तुम्ही करणार त्याची 2, एक पॉझिटिव्ह आणि एक कंपॅरेटिव्ह. कळलंय का आता थोडंफार? तर पुढचं वाक्य पठाण सांगतील. पठाण नाही, मगर सांगेल म्हणलंय. परीक्षेला येऊन गेलेलं वाक्य बऱ्याच वेळा. टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फिजिकल फॅक्टर्स. पण येऊन गेलेलं आहे सुपरलेटिव्हला, वन ऑफ द मोस्ट. आपण तेच वाक्य पुन्हा तो सांगेल. टेम्परेचर
मगर उभा समजून देतो तुला, पण उत्तर तूच सांगायचं. येणार तुला, मला खात्री आहे. दिलेल्या वाक्याची डिग्री कोणती आहे हे अगोदर ओळखून घ्या. तर वन ऑफ द मोस्ट अंडरलाईन केलेला भाग आहे म्हणजे द EST किंवा द मोस्ट सुपरलेटिव्ह आहे. करायची कोणती आता आपल्याला पहिल्यांदा त्याची पॉझिटिव्ह करताना वन ऑफ द मोस्ट असेल तर त्याच्या ऐवजी मी अंडरलाईनच करतो. असं असेल तर मोर दॅन ची रचना वापरायची. पण हे कंपॅरेटिव्हला वापरायचे. पॉझिटिव्ह करताना वन ऑफ द मोस्ट असेल तर नो अदर. सुरुवातीला काय घ्यावं लागेल? नो अदर. ते झालं की ऑब्जेक्ट काय यातला फिजिकल फॅक्टर तो घ्यायचा. नो अदर फिजिकल फॅक्टर. सहाय्यकारी घ्या पुन्हा. नो अदर फिजिकल फॅक्टर इज हे वन ऑफ द मोस्ट काढलं राहिला इम्पॉर्टंट. पण याला AR किंवा EST प्रत्यय लागतोय का? नाही. मग सो एज म्हणजे पुन्हा एकदा बघ. नो अदर फिजिकल फॅक्टर इज सो इम्पॉर्टंट ॲज टेम्परेचर. कळतंय का? मगर पुन्हा एकदा समजून सांगतो, उत्तर तू सांगणार. टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट. वन ऑफ द मोस्ट सुपरलेटिव्ह लावतोय म्हणून तो आपल्याला काढावा लागेल. त्याचा पॉझिटिव्ह करताना एवढा भाग काढावा लागेल अंडरलाईन केलेला. आता वन ऑफ द मोस्ट आहे म्हणजे नो अदर. नो अदर फिजिकल फॅक्टर इज सो इम्पॉर्टंट ॲज टेम्परेचर. म्हण. पुन्हा हे वेगळं बघ. नो अदर फिजिकल फॅक्टर इज सो इम्पॉर्टंट ॲज. ठीक आहे बघ. हे बाळा नो अदर का नो अदर? तर वन ऑफ द मोस्ट असेल तर त्याच्या नो अदर. नो अदर फिजिकल फॅक्टर कर्म घेतलं ते अंडरलाईन करायचं राहिलं काय नाही. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेफ्टी जाईल. हा आता बघील तुला. नो अदर फिजिकल फॅक्टर इज सो इम्पॉर्टंट ॲज टेम्परेचर. म्हण. कळलं? चेक डाऊन. तर आता वाक्य प्रॅक्टिस साठी घरी घ्या. येत आहे का?
आता एक वाक्य दिलं तुम्हाला सुपर पॉझिटिव्हचं, आता उदाहरणार्थ जगताच्या पाठीमागच्या सांगते की एक वाक्य मी दिलं की तुम्ही सुपरलेटिव्हचं काय करणार, पॉझिटिव्ह करणार, त्याचंच कम्पॅरेटिव्ह सुद्धा. तर असं एक वाक्य देतो की आता त्याचं तुम्ही एज्युकेशन इज, बघा एज्युकेशन इज single most, education is the single most, education is the single most crucial issue. हिने उत्तर सांगण्यापूर्वी अल्पिया उट आणि एक ह्या वाक्यात आणि ह्या वाक्यात बदल आहे काय, तो बदल सांग, पटकन सांग, वेळ घालवू नको. तर वन आणि सिंगलचा अर्थ काय, एकच. म्हणजे तुम्हाला इथं वेगळं म्हणायची गरज नाही, सिंगल म्हणजेच वन आहे. तर वन ऑफ द मोस्ट च्या ऐवजी द सिंगल मोस्ट, वन ऑफ द च्या ऐवजी एज्युकेशन इज द सिंगल मोस्ट इश्यू. तर द पासून ते मोस्ट पर्यंत सुपरलेटिव्ह आहे नुसार. हा आता ह्याचा पॉझिटिव्ह करा पहिलं, ही सुपरलेटिव्ह आहे, तुम्ही पॉझिटिव्ह करणार आणि तुम्हीच कम्पॅरेटिव्ह सुद्धा करणार. कळलंय का, फक्त मला सांग, कळलंय ना? ओके, बोला मग. व्हेरी गुड. पुन्हा एकदा सांगतो, तू चुकली कुठं ते पण तेवढा बदल सांगतो मी, तुझ्या लक्षात येईल. तर इश्यू हा फक्त मी ऑब्जेक्ट केला, तो क्रुशियल सुद्धा ऑब्जेक्ट घेतला, ते घेऊ नको. तो डिग्री दर्शक शब्द त्यापूर्वी ॲज ॲज नो ॲज काय सो ॲज. हा इज वन्स मोर. सगळे लक्ष देत आहे का? हा सांगते आता बरोबर, ते लक्ष द्या, वाक्याकडे लक्ष द्या. ओके, कम्पॅरेटिव्ह करा. आता वन ऑफ द हिची रचना आहे एवढी काढावं लागेल आणि याच्याऐवजी मोर क्रुशियल दॅन एनी अदर हे वाक्य आहे. हा मोर क्रुशियल आलं का लक्षात? किती जणांच्या लक्षात आलं रे हे कम्पॅरेटिव्ह वाक्य? फक्त हातवर करा. लोक त्या मुलीला नाही समजलं, हातवर आहे का? नाही ना समजलं? नाही समजलं तिला. मी समजून देतो आणि मग ती खाली बसल. कम्पॅरेटिव्ह करताना एज्युकेशन इज मोर क्रुशियल दॅन एनी अदर इश्यू. कळलंय का? तिला नीट सांग पुन्हा आता, किंवा अल्पियाकडून समजून घे, वेळ जातोय. झाले का दोन्ही वाक्य? आता घ्या बाकीची प्रॅक्टिस साठी घरी टेक डाऊन. आता मी काय करतो, पॉझिटिव्ह देतो तुझं, तुम्ही तू काय करणार आता? सुपरलेटिव्ह अँड कम्पॅरेटिव्ह बदल उलट करावे लागतील आता, सांगतोय त्याच्या. तर घ्या फास्ट मध्ये वाक्य. सुपरलेटिव्ह देतोय बघा, तुम्ही त्याचे करणार, सुपरलेटिव्ह नाही देणार आता, मी देणार पॉझिटिव्ह आणि तुम्ही सुपरलेटिव्ह आणि कम्पॅरेटिव्ह करा. तर घ्या पॉझिटिव्ह वाक्य.
very few forts, FORTS, are as good as this preserved forts, this preserved, PRESERVED, preserved forts. उत्तराला 2 जागा सोडा. आता कशाला एक तुम्ही करणार आहे, सुपरलेटिव्ह आणि एक कंपॅरेटिव्ह. पुढचं वाक्य, very few animals in the jungle are as strong as hippo, HIPPO, hippo. उत्तरला तेवढी दुप्पट जागा सोडा. सुपरलेटिव्ह कंपॅरेटिव्ह करणार आहे तुम्ही. पुढचं वाक्य, no other regions in the world, regions, REGIONS, in the world are as fertile, 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 as म्हणा प्लीज, so fertile as म्हणा, so fertile as, FERTILE, fertile as the Gangetic Plain. जिओग्राफीच्या विद्यार्थ्यांना येत असेल गँगटिक प्लेन काय आहे? G कॅपिटल GANGTIC, गँगटिक प्लेन, PLAIN. गँगटिक प्लेन म्हणजे गंगेचं खोरं आहे का जिओग्राफीत कुठं? पुढचं वाक्य, no other civil or military mobilization, no other civil, CIVIL, or military mobilization in human history as large as it is